والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق واجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العدا وبعثته كان أجفلا غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل مترك حتى حكوا بالقدر حمل على مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ودوا الفرار فكادوا يوبتون به أشلت مع الإقبال والرخام تمضي الليالي ولا يدرون عدتها فلا تكن بالليالي الأشهر الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما دين ضيف لا ساحتهم بكل قرب إلى لحم العيد قريب يجر بحر خميس فوق سبيحة يهمي بموج من الأبطال والتتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم من كل منتدب لله مقتصد يسطو بمسترسل للكفر مصطلمين حتى وجد ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خالق الخلق كلهم مكفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تئمين هم الجبال فسل عنهم مصادمهم مدى رأى منهم في كل مستجب مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم وسل هنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حسب الله أدهى من الوخم المسير البطيح جمع وردت من العيد كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين تشوم الخاتمة ركعت أقلامهم عرف جسم الله منعجب شاكر سلاح لهم سما تميزهم والورد يمتاز بالسما من السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم زادي إليك رياض النصر نشرهم بات السر زرفي
الأكمام كلكني كأنهم في ظهور الخيل نبتربا من شدة الحزن لا من شدة الحزن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قلوب العداء من بأسهم فرقا فما تفرق بين الباب والبهم ومن تكن برسول الله نصرته عند القه المستفيد أجابها تجني مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم ولم ترى ولي غير متصلين به ولا من عدو غير منقسمين أخل أمته في حرز ملته كالذي علم الأشبال في أجمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم كانت كلمات الله بالجدل وكم قصم البرهان من خصمه كفاك بالعلم في الأمي معجزة بالجاهلية وتدين باليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik. Sehingga perbedaan antara nikmat yang betul-betul nikmat dengan nikmat itu ujian adalah bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita menggunakan nikmat itu untuk maksiat, maka itu ujian. Tapi kalau nikmat itu kita gunakan untuk ketaatan seperti yang sekarang ini, ya, kita menggunakan nikmat waktu luang, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat kaki, nikmat nafas, ya, nikmat kesehatan, nikmat motor, ya, nikmat apapun kita gunakan untuk taat, maka itu sebenar-benarnya nikmat. Itu nikmat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Kita suruh ngikutin orang-orang yang menggunakan nikmat itu untuk taat. Shiratal ladina an'amta alaihim. Itu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Dan untuk itulah kita mempelajari syariat agar kita tahu bagaimana cara mengolah nikmat Allah ini agar gak jadi bumerang kita nanti di hari kiamat. Karena banyak orang terseret karena nikmatnya. Semakin banyak nikmat, semakin terperosok dia ke jurang neraka. Gara-gara tidak dia gunakan di dalam ketaatan. Sehingga dalam hal ini, di antara nikmat tersebut, ya, adalah kita bisa hadir dalam majelis ini. Alhamdulillah. Sehingga dalam konteks insya Allah masalah puasa, ya, dan sudah sering di pengajian-pengajian kita bahas masalah puasa ini, ya, tapi tidak apa-apa, ilmu itu kalau tidak diulang cepat hilang. Kalau tidak diulang cepat hilang. Ya, Quran aja sering dibaca masih nggak hafal-hafal, apalagi ilmu, ya, yang jarang kita bahas. Sehingga dalam hal ini pembahasan-pembahasan tentang puasa ini banyak, ya, sehingga kita ambil yang penting-penting saja. Pertama adalah bagaimana seseorang itu menentukan atau wajib puasa itu kapan. Pertama, ketika Sya'ban itu sempurna 30 hari. Kalau sudah Sya'ban sempurna 30 hari, dipastikan besoknya itu adalah Ramadan, dipastikan. Karena nggak ada bulan Hijriah itu 31, nggak ada. Ya. Kalau sudah Sya'ban 30 hari, maka dipastikan. Yang kedua adalah, nah, ini kasus umpama ada orang, dia di tempatnya baru tanggal 28. Tanggal 28. Akhirnya dia berangkat ke luar negeri, ya, nyampe sana awal Ramadan. Nyampe sana sudah awal Ramadan. Maka dia wajib ngikut penduduk sana untuk berpuasa. Wajib. Terus bagaimana untuk puasa saya ini? Kalau seumpama puasa dia itu 29 hari cukup. Tapi kalau seumpama puasa dia 28, karena mungkin dia terlambat, maka dia wajib mengkodok satu hari. Samanya kalau dibalik, dia di sini 28 Ramadan, dia puasa nih 28. Tahu-tahu berangkat ke kota A, ya, itu di sana hari raya, maka dia wajib ikut hari raya.
nggak boleh dia lanjut puasa. Loh, Sob, ini saya baru ke 28. Berarti Anda habis hari raya kodok 1 hari. Karena nggak ada Ramadan 28. Kalau nggak 29, 30. Ya. Kemudian yang kedua, kapan diwajibkan puasa Ramadan? Ketika melihat hilal. Dan hilal ini disesuaikan dengan hadis Nabi SAW. Sumu li ru'yati. Puasalah kalian dengan patokan ru'yah. Wa aftiru li ru'yati. Dan selesailah puasa, artinya tentukan Idul Fitri itu dengan patokan ru'yah. Ya, sehingga ru'yah itu dalilnya sangat kuat. Di Quran juga ada menyinggung tentang ru'yah. Itu Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, maka dia wajib berpuasa. Artinya menyaksikan hilal. Fa in humma 'alaikum, kalau tertutup hilal itu, tidak kelihatan ya, karena mendung, karena awan, maka fa'akmilul iddah salasin, sempurnakanlah bilangan Syaban 30 hari. Kalau menentukan Ramadan, kalau menentukan Idul Fitri, sempurnakan Ramadan 30 hari. Sangat gampang. Kalau nggak kelihatan hilalnya, ya 30. Kelihatan hilal 29. Maka disebutkan Nabi kita Muhammad SAW itu puasa selama 9 kali Ramadan. Mulai diwajibkan tanggal 2 Hijriah, itu Nabi 9 kali Ramadan. Dan semuanya 29, kecuali satu. Hanya 1 tahun saja, itu 30 hari. Sisanya 29. Sehingga nggak usah kita ini merasa nggak nyaman karena nggak sempurna 30 hari. Nggak usah. 29 sampai 30 nilainya sama. Nah, mari maju yang di depan, isi soft depan yang kosong, ya. Mari yang di belakang isi yang depan kosong. Alhamdulillah, agar pahala. Ya. Nah, kemudian sumpama yang lihat hilal itu, siapapun yang lihat hilal, maka dia wajib puasa. Walaupun orang itu fasik. Kalau sini berdosa besar. Dia lihat hilal, wajib dia puasa. Tapi nggak wajib orang lain ngikutin dia. Nggak wajib. Tapi kalau dia yang lihat, dia yang wajib. Ya. Kalau orang itu thiqah, terpercaya, maka orang yang melihat dan orang yang mempercayai orang jujur ini, ia wajib puasa. Ya, semua ada kiai, saya lihat hilal, maka murid-muridnya percaya semua, ya sudah ngikut. Nah, itu untuk yang percaya. Tapi dia mewajibkan satu kota, nggak bisa. Nggak bisa dia wajibkan, ayo satu kota, ini kiai fulan lihat, nggak bisa. Karena nggak semua orang percaya dia. Yang percaya sama dia aja yang wajib. Yang nggak percaya nggak wajib. Kapan wajib satu negeri itu? Kalau yang menyaksikan 2 orang yang thiqah, adil. 2 orang ini laki-laki, baligh, ya, berakal, ya, terus adil. Apa artinya adil? Tidak pernah dosa besar, sedikit dosa kecil, dan banyak ketaatannya. Ya, anggap level-level ustadz, imam masjid, ya kan, figur tokoh-tokoh agama itu. Kalau sudah 2 orang dari mereka melihat dan dia bersaksi di depan hakim atau perwakilannya, yaitu menteri agama, maka dengan itu wajib satu negeri untuk puasa Ramadan. Wajib satu negeri puasa Ramadan dan tidak boleh ada khilaf. So, bagaimana dengan yang hisab? Nah, ini untuk yang hisab itu silahkan dia pakai, tapi nggak boleh gembar-gembor kalau nggak sesuai dengan ru'yah. Nah, ini nggak boleh dia pengumuman juga kalau nggak sesuai dengan ru'yah. Dia boleh pakai untuk pribadi dan orang-orang yang ikut dia. Mas, ini salahnya disebar, akhirnya seakan-akan Islam pecah. Di negeri-negeri Arab
Itu bukan nggak ada beda, ada perbedaan. Tapi disembunyikan yang beda ini. Karena memang tidak dikatakan salah, tidak benar. Ya. Kenapa? Karena tadi kalau sudah ru'yah yang lain minggir. Kadang ada orang harus ngitung, ya silahkan, tapi tidak boleh dia menviralkan, nggak boleh. Kenapa? Karena bikin rancu nanti. Nah, itu sehingga dalam hal ini kalau memang kayak di Indonesia ini harusnya ya sidang isbat itu hanya di pegangan, tidak boleh ada yang beda. Harusnya kalau ada yang beda ditutup sedini mungkin sehingga nggak sampai ada perbedaan yang jelas. Nah kemudian masalah tentang syarat orang yang puasa ya. Dikatakan bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu ada yang wajib puasa, ada yang nggak wajib puasa. Yang wajib puasa itu yang lengkap syaratnya. Apa saja? Pertama muslim dia. Orang kafir nggak wajib karena mereka nggak punya iman. Tapi di akhirat tetap disiksa karena nggak puasa. Ya, tetap. Karena ibadah itu bukan diwajibkan hanya untuk muslim. Itu siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua jin manusia wajib ibadah. Kenapa orang kafir gak sah sholat? Karena syaratnya sholat harus ada niat. Niat syaratnya Islam. Karena mereka nggak Islam, maka mereka tidak sah sholatnya. Tapi tetap di akhirat kena hukuman karena nggak sholat. Ya sampai mereka kekal di neraka, ada hukuman nggak sholat, ada hukuman nggak zakat, ada hukuman minum khamr, ada hukuman zina, macam-macam. Ada orang non muslim ya bertapa aja mulai bayi sampai meninggal, nggak lihat perempuan, nggak minum khamr, pokoknya khusyuk lah, alim dia, alim tapi kafir. Dia akan di neraka, nggak kena siksa minum khamr, nggak kena. Tapi selamanya itu sama aja mungkin. Selamanya dan kena siksa nggak zakat, tidak sholat, terus tidak puasa, kena siksa itu. Urusan yang haram-haram dia nggak kena siksa. Kan di neraka itu sisanya macam-macam. Dan semuanya ada. Ya semua modelnya ada. Ya, mulai dari yang mata, yang telinga, masing-masing sudah ada. Proporsinya sudah ada semua. Nah, kemudian yang kedua adalah balik. Anak kecil yang belum balik tidak wajib puasa. Tapi orang tua wajib nyuruh anaknya kalau sudah umur 7 tahun untuk puasa. Dengan cara apa nyuruhnya? Dilatih. Ya, puasa duhur dulu. Kasih iming-iming hadiah enggak apa-apa. Diajak sahur. Agar dia kalau langsung maghrib itu bisa jadi dia minum di belakang kita. Langsung berat repot. Kita latih. Ya. Dia habis duhur kuat puasa sampai asar. Nanti puasa baru sampai maghrib. Jadi ini orang tua dapat pahala walaupun anaknya nggak ada pahala puasa. Apa pahalanya? Membantu anak untuk ibadah. Ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya berakal. Orang gila nggak wajib puasa. Orang gila tidak wajib puasa. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah suci dari haid dan nifas. Perempuan yang sedang haid atau nifas maka tidak boleh puasa. Haram puasanya orang sedang haid. Nah, tapi kalau dia ini tengah-tengah puasa mengalami haid, apakah wajib makan minum? Tidak. Yang penting dia niat putus puasanya cukup. Ya. Tapi kalau orang dia sedang haid, tahu-tahu suci di siang Ramadan, sunnah untuk nggak makan minum sampai maghrib. Sunnah nggak wajib. Orang yang sedang haid nggak puasa, tahu-tahu siang Ramadan suci dia, maka sunnah nggak makan minum sampai maghrib. Ya. Nah, terus kemudian selanjutnya yang wajib adalah al-itaqah, kuat puasa. Orang yang tidak kuat seperti orang tua renta ya, atau ibu yang sedang hamil atau menyusui, maka ini boleh gak puasa.
Ustaz, ibu hamil ini kuat puasa tapi khawatir janin. Boleh juga nggak puasa. Bedanya masalah kodoknya. Kalau yang nggak kuat puasa untuk ibu hamil dan menyusui ya, nggak kuat puasa memang, maka cukup kodok saja. Tapi kalau dia kuat puasa, cuman khawatir janin, khawatir ASI nggak keluar, maka boleh nggak puasa, tapi bayar kodok dan fidyah. Ini penting karena banyak yang cuman bayar fidyah gak mau kodok. Padahal selama dia belum tua renta wajib kodok. Intinya itu selama bisa untuk puasa wajib kodok, gak bisa dibayar fidyah. Jadi fidyah ya. Ini penting karena sebagian ibu-ibu kalau sudah hamil males kodok. Apalagi nemu ustadz yang bilang gak wajib kodok, wah pas sudah. Enak sudah itu aja dipegang, Ustaz Mahdi gak dipegang lagi lah. Gak usah terlalu keras katanya. Nah ini masalah pendapat ya, pendapat yang mutamat seperti itu. Kalau yang mengatakan fidyah saja nggak dapat kita, nggak ada seperti itu ya. Yang ada itu adalah dua yang fidyah saja, orang tua renta dan orang yang dia divonis dokter nggak mungkin sembuh. Saya tadi itu ketemu orang, saya hadir pengajian kita, beberapa bulan nggak hadir lagi, kena jantung katanya. Itu satu hari minum obatnya itu jam 6, nanti jam 10 minum, nanti jam 1 sampai jam 10 malam, ada 6 kali sehari. Tiap hari itu 6 kali sehari minum obat. Yang seperti ini sulit kalau puasa. Sulit kalau puasa. Sehingga dia tergantung dengan obat. Nah, akhirnya kalau model gini, kalau memang nggak ada lagi jalan untuk sembuh, ya, dia cukup fidyah saja. Karena nggak bisa untuk puasa kodok nggak bisa dia, ya, cukup fidyah saja. Dua orang itu aja. Selainnya wajib kodok. Kalau yang kodok fidyah itu dua orang aja, yaitu ibu hamil dan menyusui yang takut bayi saja, ya. Dan yang kedua orang punya hutang nggak bayar sampai datang Ramadan selanjutnya. Ini kodok dan fidyah. Ya, sampean punya hutang 2024 kemarin, 10 hari, kasih waktu 11 bulan, cuman bayar 3 hari. Berarti sisa 7 ini wajib kodok dan wajib fidyah. Berapa? 7 kali. Satu fidyah 7 on beras. Kalikan 7, 4,9 kilo. Jadikan 5 kilo. Nah itu. Dan fidyah ini berlipat. Anda nggak bayar 2 tahun, fidyahnya 2 kali. Kalau kodoknya tetap, kodoknya nggak berlipat. Yang berlipat fidyahnya. Ya, Ustaz, saya tahun 2000 dulu pernah nggak puasa 10 hari. Sudah bayar, alhamdulillah belum pernah. Berarti kali 24, 10 kali 24, 240 kali 7 on. Ya, 1 pintal itu lumayan. Ya, lumayan itu. 240 kali 7 on. Ya, kali 1 kilo aja 240 kilo. Ini kali 7 on, ya 1 kintal lebih itu, ya. Nah, tapi tidak apa-apa dicicil, tidak harus langsung berat. Dan fidyah itu kapanpun, nggak harus nunggu Syawal. Kalau memang fidyah tahun lalu, sekarang dicicil tidak apa-apa. Per hari sekilo, nggak terasa. Kalau nggak bayar Ustaz, ya dibayar dengan amal ibadah Anda di akhirat. Kalau ada, gitu. Kalau nggak ada pahalanya, ya dosa ditambah lagi. Sehingga dalam hal ini kewajiban syariat itu ada kalanya bentuk mal, harta, seperti zakat, nafkah, ya, kafaroh, itu fidyah, itu semua kewajiban bentuk harta. Nggak bisa diganti dengan amal fisik. Tapi ada amal fisik diganti dengan harta, kayak tadi puasa, amal fisik nggak kuat diganti dengan fidyah, bisa. Ya, nah itu diantara bentuknya. Terus kemudian orang yang tidak kuat
Karena kerja itu tidak dibenarkan untuk membatalkan puasa. Ustaz, saya ini kerja nyelam nyari terumbu karang sumpah. Kerjanya nyelam. Ya ganti malam hari. Nggak bisa lihat kalau malam hari Ustaz, sumpah. Ya ganti jualan aja. Ya, insya Allah rezeki itu pasti ada. Jangan sampai gara-gara kerja Anda meninggalkan puasa. Karena kalau Anda tidak bisa meliburkan kerja Anda di Ramadan, di mana waktu orang-orang puasa, dipastikan ketika orang nggak puasa, Anda nggak mungkin puasa. Dipastikan. Ketika orang nggak puasa, Anda nggak mungkin qadha. Waktu orang puasanya Anda nggak puasa. Kenapa? Karena nggak bisa meninggalkan puasa di waktu, nggak bisa meninggalkan kerjanya sehingga dia tetap nggak berpuasa di waktu semua orang puasa. Harusnya tambah semangat. Ini malah keder, apalagi lihat orang makan. Nggak mungkin dia kuat untuk menahan diri, nggak mungkin. Ini dalam hal ini ya, jadikan Ramadan itu kayak Jumat, yaitu apa? Libur urusan dunia. Kalau nggak bisa seluruhnya, ya sebagian. Kalau bisa seluruhnya sebagian. Cukup 11 bulan Anda gunakan duniawi, 1 bulan aja untuk akhirat. Tapi kadang-kadang setan pintar. 1 bulan kita disuruh kerja lagi untuk 1 hari namanya Syawal. Ayo tiket mudik ya. Baju baru nih, kue kering nih, banyak sudah. Akhirnya yang awal pengen saya mau hatam 1 hari, tahu-tahu waduh kerja lagi, nggak jadi hatam dia, pegang kalkulator lagi deh akhirnya. Jangan tertipu dengan 1 hari. Nggak ada kewajiban mudik, nggak ada kewajiban Anda nyiapkan baju baru, nggak ada. Ya, jangan tertipu dengan tipuan setan. Apalagi kalau sudah 10 terakhir, lebih ramai pasar malam daripada masjid. Ya, padahal itu orang-orang ngejar namanya malam Lailatul Qadar. Ini ngejar diskonan. Ya, ngejar diskon malam 10 terakhir, diskon banyak Ustaz. Ya Allah, ya rugi sampai rugi. Ya, harus diingat mulai sekarang. Karena memang godaan itu, memang setan diikat Ustaz, iya. Tapi nafsu Anda tetap. Sementara nafsu itu lebih kejam daripada setan. Karena nafsu itu dari diri kita, setan dari luar. Ya, sehingga musuh dalam selimut ini berbahaya. Apa nafsu itu? Ini harus apa obatnya? 1 aja, qanaah. Qanaah aja. Ya. Orang kalau banyak kemauan, pasti dia nggak ada puasnya. Namanya nggak ada banyak kemauan. Habis ini selesai, nggak lagi, nggak mungkin. Habis ini nanti muncul lagi terus. Sampai kapan? Sampai Anda meninggal baru sadar. Gitu. Jadi dalam hal ini kurangin namanya tulul amal. Apa? Panjang angan-angan. Banyak target duniawi itu kurang. Kadang-kadang orang itu targetnya melebihi umurnya. Umur dia anggaplah sudah 40, berarti kurang kalau nggak 20, 30. Ini targetnya sampai 100 tahun, Masya Allah. Kalau target akhirat tidak apa-apa, tapi target dunia jangan. Kenapa? Bikin Anda malas ngejar akhirat. Nah, selanjutnya ya adalah al-iqamah, bermukim. Orang yang musafir dengan syarat safarnya itu tujuannya jelas, kota A. Yang kedua, bukan dalam rangka maksiat. Yang ketiga, jaraknya 82 km, jarak yang dibolehkan qashar. Yang keempat, berangkatnya atau keluar dari batas kota sebelum adzan subuh. Kalau sudah 4 ini lengkap, maka boleh dia nggak puasa. Tapi kalau kurang 1, wajib dia puasa, walaupun safarnya jauh. Kebanyakan orang cuma tahunya yang penting safar jauh, tidak.
Harus 4 ini. Arahnya jelas, ya, bukan ngabisin bensin keliling-keliling. Terus yang kedua, jaraknya 2 marhalah atau 82 km. Kemudian bukan dalam rangka maksiat. Yang keempat adalah keluar dari batas kota sebelum adzan subuh. Baru dia boleh nggak puasa ketika musafir. Kemudian selanjutnya sehat. Orang sakit tetap wajib puasa. Nah, orang sakit tidak wajib puasa. Kalau sakitnya itu membuat dia tambah parah atau lama sembuh atau mengakibatkan membahayakan nyawa, maka di sini nggak apa-apa nggak puasa, cukup diganti qadha. Ya, sehingga dalam hal ini orang-orang yang syaratnya lengkap tadi wajib puasa. Wajib puasa. Yang syaratnya kurang maka boleh nggak puasa. Nah, orang yang boleh nggak puasa silahkan makan minum di Ramadan, namanya juga boleh nggak puasa. Tapi kata ulama, untuk yang bukan haid dan nifas, artinya yang haram, selain yang haram puasa, sakit, itu kan nggak haram puasa. Kalau dia tuh puasa sah, musafir, ya itu boleh puasa, tidak apa-apa. Orang yang hamil menyusui boleh puasa. Itu kalau makan nggak boleh diperlihatkan ke yang puasa. Nggak boleh diperlihatkan kepada yang puasa. Kenapa? Karena mereka bukan haram puasa. Boleh nggak puasa? Boleh. Tapi jangan menampakkan di depan orang puasa makan mie goreng langsung. Nah, lihat nah. Masya Allah. Lagi di video lagi. Bikin status. Masya Allah. Ini nggak boleh. Ya. Apa haram kah Ustaz? Nah, itu masalah haram atau makruh ini masih hilaf. Cuman intinya itu tidak baik. Ya, menampakkan tidak berpuasa di depan orang yang berpuasa. Jangan dibalik loh ya. Hormati orang yang nggak berpuasa. Ini repot lah. Ngapain dihormati nggak puasa? Hormati Ramadan. Dan orang-orang yang menghormati Ramadan, hormati, hargai mereka. Ya. Nah, termasuk yang nggak boleh ya membuka warung makan siap saji di siang Ramadan. Ya, ini untuk yang nggak puasa Ustaz. Loh, Anda membantu yang nggak puasa dosa, yang nggak puasa tapi dia wajib puasa haram. Nggak boleh. Sehingga dalam hal ini orang yang wajib puasa tapi nggak puasa, ini nih. Orang yang wajib puasa tapi nggak puasa, dosa besar. Sudah dosa besar, nggak boleh dia makan minum. Makan minum dosa lagi. Makan lagi dosa lagi, lanjut. Kenapa? Karena orang yang wajib puasa, terus nggak puasa, wajib imsak. Nggak boleh makan minum hubungan sampai maghrib. Ustaz, ya apa kalau yang batal? Tapi dia wajib puasa, iya. Cuman batal, iya. Wajib imsak. Contoh, yang lupa niat. Ya, dikira sudah niat. Tahu-tahu ada subuh baru ingat belum niat. Ya, hukumnya batal puasa hari itu. Wajib diqadha, wajib imsak. Nggak boleh bikin kopi pagi-pagi. Gara-gara lupa niat. Haram. Karena dia orang yang wajib puasa. Beda kalau sakit. Silahkan. Ya. Terus orang yang menduga masih malam, tahu-tahu sudah adzan subuh. Ya, seperti ini hukumnya juga batal wajib imsak. Atau orang yang kehujanan, tahu-tahu air masuk ke telinga, nggak sengaja Ustaz saya. Iya, hujannya kan sengaja sampean. Hujannya sengaja, iya, berarti ya batal. Ya. Kalau semua dia mandi, kalau mandinya itu bukan mandi yang diperintahkan, mandi mau sekolah, mandi pulang kantor, tahu-tahu air masuk ke telinga, sengaja nggak sengaja batal. Karena sudah ngerti puasa, kenapa sampai keramas? Nggak boleh, kecuali mandi wajib yang diperintahkan.
pas mandi wajib atau mandi sunnah, contoh mau Jumatan, itu kan harus seluruh badan kena air. Nggak sengaja air masuk ke telinga, tidak batal karena mandinya diperintahkan. Ya, Ustaz, apa nggak batal puasa kalau junub? Tidak batal. Yang batal itu kalau mengeluarkan sperma dengan sengaja. Tapi kalau mimpi basah atau sahur habis hubungan, nggak sempat mandi, ya, mandinya habis subuh, itu tidak masalah, tetap sah puasa, tidak masalah. Ya. Terus kemudian tentang masalah rukunnya, ya. Rukun puasa itu nggak banyak, cuma 2. Pertama, niat. Sesuai dengan sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amal itu pakai niat. Puasa itu amal, kau Ustaz. Aslinya puasa itu nggak ada amalnya. Karena dia nggak ada perbuatannya, cuma nahan aja. Karena itulah orang puasa, ya, cuma dia tidak ngomong, nggak ada yang tahu dia puasa. Nggak ada gerak, diam aja. Ya, nggak ada gerak. Cuman yang penting menahan, itu aja. Beda kalau sholat, ada cirinya, ada ruku, ada sujud. Tapi kalau puasa tidak. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi, kullu amal ibnu adam lahu, kata Allah Ta'ala. Hadis qudsi, ya. Semua amal manusia itu untuk dia. Artinya apa? Artinya bisa diriakan. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, puasa itu khusus untukku. Artinya apa? Puasa itu nggak bisa kemasukan riya. Kecuali Anda ngomong ke orang, baru bisa riya. Imam Abul Hasan Asyadzili, ketika beliau memberi nasihat murid-muridnya, mengatakan kalau kalian puasa sunnah, basahi bibir kalian. Biar gak kelihatan kering, sehingga kelihatan, Masya Allah, ahli puasa nih. Padahal panas dalam. Padahal bukan ini, panas dalam dia. Saya dalam hal ini suruh basahi, biar orang nggak tahu dia puasa. Ini sekarang malah, ya, puasa sunnah di kantor malas-malesan. Kadang-kadang tidur dengan alasan naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa kan ibadah, Ustaz. Masya Allah, ini pakai dalil juga nih. Jadi sudah kerja juga ibadah, apa? Tidur di kantor. Bukan, itu namanya kedoliman. Ya, tidur orang puasa ibadah itu kalau nggak ada kewajiban. Ini tidur di kantor bukan berarti naumus shaim ibadah sampai ada berdosa di sini. Kenapa? Melalaikan kerja, ya. Sehingga hati-hati dalam mengartikan hadis itu, ya. Terus kemudian niat, ya, itu harus di malam harikan untuk puasa wajib Ramadan khususnya, ya. Artinya malam hari di sini mulai adzan maghrib sampai sebelum adzan subuh waktunya. Boleh Anda adzan maghrib sambil Anda takjil sambil niat di hati, sah, ya. Dan tidak masalah makan, minum, hubungan habis niat, nggak apa-apa, nggak membatalkan niat, ya. Tapi ingat, untuk niat itu usahakan Anda ngerti artinya niat, walaupun secara global. Jangan setiap malam baca nawaitu shoma ghadin an adai. Apa artinya? Doa, Ustaz. Doa katanya. Jadi dia orang nawaitu, dia amin aja, amin. Ini bagaimana bisa sah niat dia? Ya, jadi saya baru tahu nawaitu aja, saya berniat baru tahu saya. Masya Allah, ini orang jauh betul daripada ilmu agama. Ya, sehingga dalam hal ini harus ada niat di hati, itu harus. Di lisan itu sunnah. Cuman kalau tidak ditekankan tiap malam, itu bisa lalai. Misalkan pasang alarm lah. Oh, ini alarm niat nih, niat. Ya, saya niat puasa Ramadan besok di tahun ini kan Allah Ta'ala. Pakai fardu tidak wajib.
Itu bedanya. Kalau sholat wajib pakai fardu. Kalau puasa wajib, nggak wajib pakai fardu. Yang penting merek puasanya apa? Ramadan, nadar, kafaro, qadha itu harus jelas. Ya. Kalau puasa sunnah itu mulai adzan maghrib sampai sebelum adzan zuhur. Ya, boleh sampean puasa Kemis niatnya jam 10 pagi boleh. Ya, asal mulai adzan subuh nggak makan minum. Ya, boleh. Disebutkan Nabi SAW ketika beliau datang ke Siti Aisyah mengatakan, ya Aisyah, apakah ada makanan pagi ini? Nggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, idzan asum, kalau itu aku puasa. Jadi sini para ulama ngambil dalil, Nabi baru niat puasa ketika baru tahu gak ada makanan. Dan itu sudah siang, sudah hampir zuhur, tandanya tidak apa-apa. Kita berniat puasa sunnah itu sudah matahari terang betul, tidak masalah. Ya. Artinya sebelum adzan zuhur dan belum mengkonsumsi apapun. Nah, kemudian di antara perbedaan niat wajib dan sunnah, kalau niat sunnah boleh digabung dengan sunnah yang lain. Contoh puasa Kemis dan Asyura boleh. Ya, kayak nanti puasa Senin dan Arafah boleh. Tapi kalau wajib nggak boleh digabung, harus satu. Ya. Nah, kemudian yang kedua sekarang hal-hal yang membatalkan, ini penting. Menahan dari segala hal yang membatalkan, itu rukun nomor 2. Ya, pertama niat, yang kedua menahan dari segala yang membatalkan. Mulai kapan itu? Terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Terbit fajar shadiq ini tandanya apa Ustaz? Adzan. Bukan selesainya adzan. Hati-hati. Nah, sebagian orang ya, dengar adzan subuh langsung ke dapur minum. Alasannya apa? Adanya belum selesai. Ini nggak apa-apa masih makan minum. Ini fatwa dari siapa ini? Ya, ini fatwa nggak jelas. Adzan itu tanda sudah terbit fajar shadiq. Dengan dalil orang baru adzan sampai takbir sholat sah. Nggak apa-apa. Nggak nunggu adzan selesai, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah masuk waktu. Buktinya kalau adzan maghrib langsung minum, bukan nunggu selesai. Ini repot. Kalau subuh nunggu selesai, kalau maghrib baru subhanallah langsung minum dia. Belum ada. Masya Allah. Ini berarti nafsunya aja itu. Ya. Dalam hal ini harus hati-hati. Terus kemudian menahan apa saja Ustaz? Pertama, yang membatalkan puasa ya itu riddah, murtad. Yang murtad ini naudzubillah dosa yang tidak bisa diampuni. Caranya satu, syahadat lagi. Ya. Dan zaman sekarang ini perkara-perkara yang bikin murtad itu banyak. Di televisi itu banyak. Kartun-kartun yang sedikit banyak mencuci otak anak-anak kita. Kenal dewa-dewa lah, kenal inilah. Ya, hati-hati. Atau contoh guyon-guyonan, kayak contoh stand up komedi itu kadang-kadang yang dicela Nabi, yang dicela syariat, sholat, itu yang ikut ketawa jadi kafir juga. Yang ikut ketawa kan dia setuju. Kenapa nonton itu aja? Kalau dia ikut ketawa, pas dia ngejek malaikat ketawa juga. Yang jilbaban banyak itu yang ketawa, murtad semua, wajib syahadat. Ini bahaya ya. Kadang-kadang orang itu pengen orang lain ketawa sampai ranah agama yang dibuat guyonan. Hati-hati. Bercanda itu aslinya dalam hukum fikih terlalu nggak boleh. Bahkan disebutkan orang yang dia berbohong demi membuat ketawa teman-temannya itu dicampakkan ke neraka 80 tahun. Bayangkan, berarti pelawak-pelawak ya apa Ustaz? Ya sudah. Belum lagi yang model bencong lah. Ya, belum lagi yang model-model itu semua agar orang ketawa. Alasannya menghibur orang, bukan menghibur orang. Anda bikin lalai orang. Menghibur orang gak seperti itu.
Ya, hiburan itu cuma satu, apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati itu terhibur. Karena itulah biasakan anak-anak itu ya kasih hiburan dengan yang positif. Hiburan dengan contoh hiburan dengan Quran, hiburan dengan qasidah, hiburan dengan ini. Biasakan. Sehingga kalau sudah besar, pas dia sumpek, gak tempat hiburan. Sumpek dia ke majelis, sumpek megang Quran, ambil wudhu, sholat. Ini sumpek ke tempat hiburan, pulang sumpek lagi, berdosa. Siapa nggak sumpek? Tapi kita sudah tahu itu tempat hiburan, tempat hiburan, tempat maksiat itu aja. Ya, sehingga hati-hati, harus kita dalam hal ini tegas. Terus yang kedua, di antara sesuatu yang membatalkan puasa ya adalah hilangnya akal, gila. Orang gila walaupun sejenak maka batal puasanya. Batal. Dia sadar maka wajib qadha, wajib imsak. Kemudian orang yang pingsan, ya pingsannya kalau seluruh hari maka batal. Tapi kalau pingsannya ada sadarnya walaupun sebentar, ya sadar antara subuh sampai maghrib ada sadarnya, itu sah. Yang penting malamnya sudah niat. Termasuk teler, ya mabuk ini sekarang kan nggak harus pakai minum ya, sehingga dalam hal ini mabuk itu ya itu membatalkan puasa kalau mabuknya full dari subuh sampai maghrib ya. Kalau ada sadarnya tidak batal, berarti boleh Ustaz ya puasa sambil teler. Telernya dengan cara apa? Kalau dibilang boleh, puasa itu gak satunya dengan maksiat. So, boleh nggak puasa sambil nonton haram? Maksudnya boleh di sini apa? Sah puasa apa enggak? Sah puasanya. Nonton haram? Iya nonton haram. Bahkan puasa nggak sholat pun sah puasanya. Tapi urusan pahala nggak ada. Arti sah di sini dia nggak wajib mengqadha puasa itu. Puasanya sah, tapi nggak ada pahala. Hati-hati. Ya jangan dipahami berarti istilahnya percuma puasa sampai nggak sholat. Artinya percuma di sini nggak ada pahalanya. Tapi mending dia puasa daripada nggak puasa, dua-duanya dosa. Sudah nggak puasa maksiat lagi. Jadi ini penting ya. Antara sah dengan diterima itu beda. Ya, orang sholat pakai sarung hasil nyuri sah, tapi nggak ada pahala. Nah, tapi pakai sarung najis milik sendiri nggak sah. Wajib qadha. Kenapa? Karena ada najis. Mungkin milik sendiri, iya, tapi nggak sah sholatnya. Itu perbedaannya. Ya. Terus kemudian di antara yang membatalkan puasa adalah hubungan suami istri. Ya, itu membatalkan puasa. Bahkan konsekuensinya adalah pertama dosa besar dia dapat. Yang dosa siapa Ustaz? Suami apa istri? Yang dosa suami. Karena istri itu ya nurut saja dia nurut saja. Terus yang kedua, batal puasa hari itu. Yang ketiga, dia wajib qadha, hari tersebut diqadha. Yang keempat, wajib imsak, nggak boleh makan minum sampai adzan maghrib. Hubungan lagi, nggak boleh juga hubungan lagi, dosa lagi dia. Terus yang kelima, bayar kafaroh. Kafarohnya ini, pertama bebasin budak. Nggak bisa, nggak ada budak sekarang. Yang kedua, apa itu? Berpuasa 60 hari berturut-turut. Ya, berturut-turut 60 hari. Wajib dicoba. Sampai hari ke-40 batal, ngulang lagi dari 1. Terus seperti itu. Kalau sudah 3 kali dia nggak bisa lagi sudah, maka opsi terakhir memberi makan 60 orang miskin. Ya, itu opsi terakhir sudah. Nah, maka di sini bisa pakai beras fidyah 7 on,
Bisa juga memakai nasi kotakan per orang, ada lauknya segala, silahkan. Itu sebagian masyayikh kita pakai opsi yang kedua. Ya, tapi tidak apa-apa pakai yang pertama itu yang muktamad, yang paling kuat ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah al-istimna, yaitu tadi sengaja mengeluarkan sperma. Ini hukumnya haram. Dalam hadis Nabi bersabda, mal'un man nakah yadah, terlaknat orang yang mengawini tangannya. Ya, kalau itu waktu puasa batal ya. Adapun yang mimpi basah tidak batal. Ya, apa kalau nonton Ustaz sampai keluar? Nah, ini kalau dia terbiasa batal. Kalau nggak biasa keluar atau pas Ramadan keluar, nggak batal. Ada tafsir. Sama dengan melamun khoyal, yang berhayal sampai keluar itu juga sama. Ya, sehingga yang pasti batal itu tadi mengeluarkan paksa. Ya. Kemudian selanjutnya yang membatalkan adalah al-istighaah, sengaja muntah. Sengaja muntah, dikorok ini sampai muntah, batal ya. Tapi kalau muntah karena naik mobil atau kapal ya, maka itu tidak batal, dengan syarat yang sudah di mulut nggak masuk lagi. Kalau masuk lagi batal, harus diikhlaskan ya, jangan nggak ikhlas, keluarkan aja, jangan eman, ngapain di eman, keluarkan semua sudah. Dan orang yang muntah itu mulutnya najis, wajib kumur. Itulah kadang orang habis muntah ditawari air, jangan diminum itu buat kumur dan dikeluarkan airnya karena campur najis. Itu harus seperti itu. Nah, kalau dia telan dosa, najis, tidak bisa ditelan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka. Betul. Melalui lubang yang terbuka. Sehingga dalam hal ini ya, orang yang dia masuknya sesuatu di sini adalah benda padat atau benda cair. Padat atau cair. Nah, kemudian ke dalam rongga. Nah, rongga ini adalah sesuatu yang di batas batin. Ya, batin di sini artinya ada rongga tenggorokan sini, ada rongga hidung ya, sebelah sini rongga hidung, ada rongga telinga. Nah, itu kalau seumpama masuk sesuatu melalui lubang yang terbuka, itu ada 5 terbuka ya. Pertama mulut, ya, mulut. Kemudian yang kedua hidung. Nah, karena itulah orang di swab itu batal karena nyampe sini ya. Kalau inhaler tidak karena dia cuma aroma, tidak masalah. Telinga pakai cotton bud batal karena nyampe rongga. Terus jalan depan, jalan belakang. Ya, 5 ini namanya lubang yang terbuka. Kalau selain dari 5 ini, walaupun masuk ke rongga tidak batal. Contoh orang pakai insto ya, nah, itu tidak batal seumpama terasa di tenggorokannya. Atau contoh orang masuk air dari pori-pori itu tidak batal. Cuman kalau suntik ya apa? Kalau suntik, seumpama dia ini hukum suntiknya sendiri, haram suntik di siang Ramadan kalau bisa maghrib. Kalau bisa diundur maghrib, nggak boleh suntik di siang Ramadan. Ya, tapi kalau nggak bisa, ya darurat boleh, namanya darurat. Terus vaksin apa Ustaz? Vaksin di siang Ramadan, boleh apa enggak? Kalau urusan haram apa tidak, masalahnya vaksin ini darurat apa enggak? Apakah nggak divaksin langsung meninggal sampai? Enggak juga Ustaz.
ya sudah, berarti bisa diundur malam, nggak boleh di siang hari. Tapi kalau MUI itu nggak membatalkan, betul, urusan batal lain lagi. Ini urusan boleh apa enggak, ya beda ya, batal sama boleh beda. Kalau urusan boleh apa enggak, nggak boleh kecuali malam, ya. Tapi kalau urusan batal apa enggak ditafsir. Kalau itu infus batal karena mengenyangkan makanan dia. Kalau itu apa namanya suntik obat, maka dilihat kalau lewat urat nadi batal. Tapi kalau bukan urat nadi tidak batal. Ya, berarti tidak batal. Nah, itu perkara-perkara yang membatalkan, ya, membatalkan. Sehingga dalam hal ini insya Allah yang akan datang kan kita bahas tentang sunnah-sunnah dan makruh-makruhnya, ya. Mungkin untuk paripurna majelis ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Ya. Salam. Bisa menjadi penyemangat menjaga kualitas puasa. Oh iya. Kebanyakan amal wajib itu nggak disebutkan pahala karena cukup dengan ancaman neraka aja sudah cukup. Nggak sholat neraka, nggak puasa neraka, itu sudah cukup aslinya. Cuman ada kualitas, ya. Kualitas di sini kalau orang itu puasa dengan kualitas melebihi fikih, maka puasanya bisa melebur dosa yang telah lalu. Itu yang disebutkan dalam hadis man shoma ramadhana. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan hanya mengharap pahala Allah, artinya ikhlas, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini untuk yang puasanya berkualitas. Artinya bukan hanya nahan makan minum. Ya. Apa maksudnya? Ya nahan semua diri dari maksiat. Sehingga sudah cukup hadis Nabi yang lain yang mana beliau bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bih." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan kotor atau perbuatan-perbuatan keji, falaysa lillah an yada'a ta'amah wa syarabah. Maka dia meninggalkan makan minum itu bukan karena Allah, artinya nggak ada pahala. Puasanya sah, artinya nggak wajib qadha, tapi pahala nggak ada. Pahala nggak ada, ya nggak ada ampunan. Ampunan yang tahun lalu itu nggak ada, itu untuk yang berpahala. Ya, seperti itu. Sehingga dalam hal ini harus kita memperhatikan kualitas itu penting. Karena Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk itu berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji kalian, siapa dari kalian yang paling baik amalnya. Tidak usah banyak-banyak amal itu, berkualitas. Ya, para wali itu ya bukan banyak sholat saja, bukan, tapi kualitasnya. Kualitas itu paling kuat bagaimana? Bagian batin dulu. Hati bersih. Ya, nggak ada dengki ke orang. Itu amal paling hebat itu. Amal paling hebat. Nggak ada dengki ke orang, nggak ada benci, ya. Terus kemudian jiwa yang dermawan. Apa jiwa dermawan itu? Yaitu apapun dia korbankan untuk orang selama itu manfaat. Dermawan itu tidak harus kaya. Karena dermawan itu tidak harus bentuk harta. Disebutkan Nabi SAW itu oleh Siti Aisyah, karena Rasul ajwadan nas. Nabi itu paling dermawannya orang.
Padahal beliau itu kadang-kadang untuk makan sehari aja nggak ada. Dari mana dermawannya? Artinya semua hidup beliau untuk manfaat orang lain. Tenaganya, pikirannya, sholat malamnya, doanya, itu untuk umatnya. Padahal nggak ada, duit nggak ada Nabi itu. Ya, jarang Nabi itu nyimpen duit, nggak ada. Tapi saya mengatakan paling dermawan itu Nabi Muhammad. Dari sisi apa? Semua yang beliau punya untuk umat. Itu namanya dermawan. Karena itulah dewan itu bukan sifat orang kaya. Ya, bukan cuma sifat orang kaya. Orang fakir pun bisa dermawan. Asal dia niatnya manfaat untuk orang. Ya, saya punya di antara guru-guru kita itu Bin Husin bin Abdullah As-Sigar. Beliau itu nggak ada duit banyak. Tapi kalau ada pondok pinjam duit 500 juta, sehari kelar. Sehari kelar. Kenapa? Beliau yang keliling nyari duit itu. Untuk duit sendiri nggak ada beliau. Tapi kalau pondok pinjam, butuh berapa? Setengah M. Sehari dapat beliau. Kenapa? Karena tadi hidupnya untuk manfaat orang. Terus duit siapa Ustaz? Keliling beliau ke orang-orang kaya. Ini ada pondok nih, butuh ini. Berapa mau pinjemin? Itu karena beliau orangnya terpercaya. Terpercaya. Sehingga orang nggak segan kalau sudah beliau yang datang, nggak segan lagi. Karena memang hidupnya untuk orang, untuk manfaat ke orang lain. Itu yang paling berat. Orangnya nggak kaya orangnya. Ya, tapi tadi masya Allah hidupnya. Dan bila yang mengakadkan kita nikah itu beliau. Kita nikah itu yang mengakadkan Nabi Husin bin Abdullah As-Sigar. Ya, yang lain. Ya. Sikat gigi tidak apa-apa, tidak makruh ya, selama tidak ditelan, giginya nggak ditelan, meninggal ditelan. Odolnya, sisa daripada masa giginya nggak ditelan, aman aja. Tapi kalau nyampe duhur makruh. Siwak juga sama. Siwak itu kalau sudah duhur makruh. Kenapa? Karena menghilangkan bau mulut. Loh, kan justru dihilangkan Ustaz. Udah, bau mulut orang puasa ini lebih harum dari minyak mesik. Ngilangin minyak mesik makruh. Nah, kan gitu. Tapi di sisi Allah ya, di sisi manusia ya tetap aja. Ini di sisi Allah. Ya, makruh. Karena itulah bersiwak ketika duhur makruh. Kalau pagi belum ada aroma itu. Kalau sudah siang baru. Maka itulah makruh gosok gigi atau bersiwak ketika habis duhur. Untuk yang berpuasa ya, yang berpuasa makruh. Nah, seperti itu. Yang lain, alhamdulillah ya. Baca tahlil.